सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाज़र हाँ जी रमनदीप कौर द्वारा लिखी गई कहानी लैके। कहानी नूं शुरू करन तो पहलां वीडियो नूं लाइक कर दिओ जी ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ। आओ आपां शुरू करदे हां। बलवीर सिंह दी खुशी संभाली नहीं सी जा रही क्योंकि इन्ने चिरां तो जिस चीज़ लई ओह अरदास कर रहा सी अज उसदी ओह अरदास पूरी हो गई। आखिर उसदे घर धी ने जन्म लै लिया। भावें उसदे 2 पुत्तर सी पर फिर भी उसनूं रीझ सी कि उसदी धी होवे। पुत्तरां वारी बेशक उसने छोटे प्रोग्राम कीते सी पर धी जम्मी दी उसनूं इन्नी खुशी सी कि उसने सारे पिंड नूं ही दावत दित्ती। पिंड दे कई लोग मखौल उड़ाउंदे, बलवीर सिਆਂ हुण तेरी रातां दी नींद उड गई। समझ धीआं इन्नियां सौखियां नहीं पालियां जांदियां। धी दे जन्म नाल ही प्यो दे सिर ते भार पै जांदा ਜਿਹੜਾ कि सारी जिंदगी उसके सिर तो नहीं लथदा। पर बलवीर सिंह सब नूं एक ही जवाब दिंदा, मेरी धी मेरे सिर ते भार नहीं ताज बनेगी। तुसीं सारे देखियो जदों मेरी धी मेरा नाम रोशन करेगी। मेरी धी हमेशा ही मेरे पुत्तां तो वध के रहेगी। बलवीर सिंह नूं अपनी धी नाल इन्ना मोह सी ते जे कोई भी उसनूं उसदी धी बारे कुछ बोलदा ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ 'ਤੇ ਲੜਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਡੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। बलवीर सिंह ने लाडो ते कदे भी कोई रोक टोक नहीं कीती। लाडो इन्नी सोहणी सी कि पिंड दी होर कोई भी कुड़ी उस दे सामने कुछ नहीं सी। पिंड विच ज़्यादातर किसी दे घर कुड़ी हुंदी तां 12 करन तो बाद उसनूं ब्याह दिता जांदा। पर जदों प्रीत ने 12वीं कर लई तां बलवीर सिंह दे घर रिश्तियां दीयां लाइनां लगणियां शुरू हो गईयां। कई वड्डे वड्डे घरां तो प्रीत दे लई रिश्ते आउणे शुरू हो गए। सरकारी नौकरियां वाले मुंडियां दे रिश्ते आउणे शुरू हो गए। पर जदों भी कोई रिश्ता आउंदा तां बलवीर सिंह रिश्ते लई मना कर दिंदा ते कह दिंदा कि मैं हले अपनी धी नूं पढ़ाउणा है ते नौकरी ते लगाउणा है। इस गल ते बलवीर सिंह दे कई रिश्तेदार उस नाल नाराज़ हो गए। बलवीर सिंह ने लाडो नूं शहर दे वधिया कॉलेज विच दाखल करवा दिता। बलवीर सिंह दे दोवें मुंडे भी बलवीर सिंह नूं कहंदे कि आपां लाडो दा विआह कर दईए। कई बार बलवीर सिंह दी पत्नी ने भी एक गल कीती कि आपां प्रीत दा विआह कर दईए पर बलवीर सिंह अपनी जिद ते अड़िया होया सी। उसने कहा कि नहीं, मेरी धी नौकरी करेगी। किन्नी ही वार बलवीर सिंह दी अपने मुंडियां ते पत्नी नाल इस गल तो बहस हुंदी पर बलवीर सिंह अपनी जिद ते अड़िया होया सी ते प्रीत भी विआह लई नहीं मन रही सी। पहलां पहल तां बलवीर सिंह प्रीत नूं आप ही कॉलेज छड्डण जांदा ते फिर शाम नूं उसनूं वापस लैण लई दुबारा कॉलेज जांदा। फिर हौली हौली प्रीत ने कहा कि पापा तुसीं मैनूं छड्डण लई ना जाया करो, मैं वड्डी हो चुकी हाँ, मैं आप बस ते कॉलेज जा सकदी हाँ। पर बलवीर सिंह नूं हमेशा इवें हुंदा कि उसदी धी बस विच किवें जावेगी, इसलिए हमेशा ही ओह प्रीत नूं आप कॉलेज विच छड्डण जांदा। एक दिन जदों वो प्रीत नूं कॉलेज छड्डण जांदा है तो उसने पजामा कुर्ता पाया होया सी ते पैरी चप्पल पाई हुई सी। खेतां विचों सवेरे सवेरे आके वो सीधा ही प्रीत नूं छड्डण लई कॉलेज चला जांदा है। जदों वो प्रीत नूं कॉलेज छड्डण लई जांदा है तां गेट ते बाहर प्रीत दीआं कुछ सहेलियां ते उसदी क्लास दे कुछ मुंडे खलोते हुंदे हन। ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, लाडो रुक, ये 50 रुपए रख लै, कुछ खा लवें। अपनी जेब विचों 50 रुपए का नोट कढ़ के वो प्रीत नूं फड़ाउंदा होया ओह इदां बोलदा है। प्रीत पैसे फड़ लैंदी है
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਡੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਗੁੱਸੇ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਧੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਵੀਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਵੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਵੀਰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ
ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਸ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਵੀਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ 3:10 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰਵਨੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਵਨੀਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲਵ ਦੀ ਮਾਂ ਲਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਲਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਰਵਨੀਤ, ਹੈਲੋ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਬੱਸ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵੇਗੀ? ਕੱਲ੍ਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਵੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਆ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਵੀਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵੀਰ